الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، میرے نبی کے راستے پر چلتے ہیں۔ کون سا نبی؟ الذین یتبعون الرسول النبی، جو رسول بھی ہیں اور جو نبی بھی ہیں۔ What is the difference between نبی and رسول؟ نبی اور رسول کے بیچ میں انتر کیا ہے، فرق کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھیے، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے سب نبی تھے مگر سب رسول نہیں تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو الگ شریعت لے کر کے آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلی شریعت کو فالو کرے، اس کی الگ سے شریعت نہ۔ ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بھی بنایا اور اللہ نے آپ کو آخری شریعت بھی دے کر کے اتارا۔ آپ ایک ایسی شریعت لے کر کے آئے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ ہمارے نبی جو شریعت لے کر کے آئے یہ لاسٹ اینڈ فائنل شریعت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب اگر کوئی دین سویکار کیا جائے گا، ایکسپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا تو اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین پر چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم کے طور پر، سمان کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر جائز تھا۔ اللہ کے آخری نبی کی شریعت میں سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، جتنا بھی سمان کر لیں، رسپیکٹ کر لیں، احترام کر لیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سر نہیں جھکا سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ماں کے پیر چھوتے ہیں، ہماری شریعت نے ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں دی۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو، ماں کا خیال رکھو، لیکن ماں کے آگے جھکنے کا اور ماں کے پیر چھونے کا اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی اس کی۔ تو ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب شریعت چلے گی قیامت تک تو آپ ہی کی شریعت چلے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ دارمی کے الفاظ، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کی نظریں تو اس کتاب کی طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سکلت کا سواکر یا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دے، تجھے گم کرنے والیاں گم کر دے، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کا
तमतमाता हुआ चेहरा देखा, फौरन उस तौरात के नुस्खे को जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। अब जरा जुमला सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। आपने फरमाया कि ऐ उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाए, व अदरक नबुवती, और मेरी नबूवत का जमाना मूसा अलैहिस्सलाम भी पा जाए, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, उनको भी मेरी शरीयत पर चलना पड़ेगा। मेरे दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। ओ लोगो, जब मूसा की शरीयत मेरे नबी की शरीयत के अंदर नहीं चल सकती, तुमने अपने बुजुर्गों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने बड़ों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने इमामों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? रब का कुरान पढ़ा जाए, नबी का फरमान पढ़ा जाए और उसके बाद कोई कहे कि मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, इससे बढ़ के शर्म की बात और इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या होगी? तो मेरा नबी नबी भी है और रसूल भी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी बना है से, के माने माँ। माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो पढ़ लिख करके नहीं निकलता, अनपढ़ होता है। अल्लाह के नबी उम्मी थे क्योंकि पूरे अरब के अंदर ज्यादातर लोग उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उम्मी क्यों बनाया? कुरान उठाओ, कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह जवाब देता है, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी, आप न तो कोई किताब पढ़ते थे, न आप एक लाइन लिख सकते थे। अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो ये शक करने वाले, ये बातिल परस्त लोग, ये मुशरिक लोग, ये काफिर लोग आपकी नबूवत पर सवाल उठा देते। ये कहते ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तौरात के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है, इन्होंने इंजील के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है। ऐ नबी, हमने आपको उम्मी बनाया, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आपने कलम चलाना नहीं सीखा, आपने लिखना नहीं सीखा, आपने पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी आप अल्लाह का कुरान दुनिया को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी आप नबी हैं और आप अपनी हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया हैरत से देखेगी और सोचेगी इसको सिखाने वाला कौन है। तब दुनिया को पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला आपका रब है। आप उम्मी थे मगर आप दुनिया के टीचर थे। मेरे नबी उम्मी थे, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी टीचर के सामने आपने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, मगर आप सारी कायनात के टीचर थे, सारी कायनात के मुअल्लिम थे, गुरु थे आप। इसीलिए अल्लाह ने जो अपने नबी की खुसूसियात का तज़किरा, जन्नती नहीं है। आई उमर, तुम मोमिन नहीं हो, कामिल मोमिन बंदा बन नहीं सकता है जब तक के बंदा अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। उमर फारूक ने उसी वक्त ऐलान किया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, आई अल्लाह के नबी जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी वक्त मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा हूं। आपने फरमाया, आई उमर, अब तू मोमिन बन गया। आई मुसलमानों, बताओ हम क्या अल्लाह के नबी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? क्या हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करनी हो तो जाहिर सी बात है हमको सबसे आला लेवल पर अल्लाह और उसके रसूल को रखना होगा, अल्लाह के कानून को रखना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को रखना पड़ेगा। वो नहीं, आज हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ियों ने जन्म ले लिया है, बहुत से बुराइयों ने, और बोलने वाले, कमेंट करने वाले तरह तरह के लोग होते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए